slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. மேடம் இன் சென்னை நோ மேடம் இன் மெட்ராஸ். தமிழ் நல்லா தெரியும். மூடிட்டு இருக்கீங்களா? புரியுது, நல்லா புரியுது. ஓகே, இப்போ என்ன தெரியுமா, இப்போ வந்து நம்மளால அசர வைக்கிற மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க போகுது. அதாவது இது வரைக்கும் இந்த கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ தான் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா ஒரிஜினலாவே மேஜிக் பண்ண வரக்கூடிய வந்திருக்காரு. யாருயா? விக்கி கிரிஷ் வந்திருக்காரு. இங்க எத்தனை பேருக்கு மேஜிக்னா ரொம்ப பிடிக்கும்? ரொம்ப பிடிக்குமா எல்லாருக்கும் மேஜிக்? அகல்யாலாம் ஃபர்ஸ்ட் கை தூக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அகல்யா தெரியும்ல, குழந்தையா மாறிடுவா. எங்கேயாச்சும் கிட்ஸ் ஜோன் பார்த்துட்டீங்கன்னா அகல்யா அங்க இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் மேஜிக் ஷோ அப்படின்னா டெஃபினட்டா அங்க அகல்யா இருப்பாங்க. மூடி மஸ்தான் வித்த காமிச்சா கூட உன் கண்ணு முழிச்சு 3 நாள் பாப்பா. இங்க கேக்குறான், சார் யூ லவ் மேஜிக்? யூ லவ் மேஜிக் சார்? Sir, we are not magic man. One magic man is coming. Okay. In Madras, terror piece is there. Yes. பயங்கரமா இருக்கும். That guy is amazing Spider-Man மாதிரி amazing magic man. Yeah, let's welcome Vicky Krish on stage, please. வாங்க. Yeah. வாங்க. இந்த ஒரு புது ஐட்டமா வந்திருக்கீங்க. காஸ்டியூம்லாம் பயங்கரமா இருக்கீங்க. ஆமா. சூப்பர் ஐயா. ஆக்சுவலா காஸ்டியூம் மட்டும் இல்ல. சோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம அப்படியே கிளாஸ் என்னையா? வாரே வா. ஏய். ஐயா. எஸ். சொல்லுங்க. எப்படி எங்க இருந்து இதெல்லாம் இந்த டாலன்ட்லாம் எப்படி? அது சொல்லிட்டா நீ மேஜிக் பண்ணாதீங்க. அவரே யோசிக்கிறாரு. அதெல்லாம் இயர்ஸ் ஆஃப் பிராக்டீஸ். சோ இப்போ இவங்கள வச்சு ஒரு மேஜிக் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? நீங்க थैंक यू. அவங்க மூடிட்டு இருக்காங்க. நீங்க ஓகே. ஸோ இப்போ மெட்ராஸ்காரன் அந்த மூவியை வச்சு ஒரு மேஜிக் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே நான் செய்கிற மாதிரியே செய்யுங்க. ஓகே, இந்த மேஜிக் உங்களுக்கு நான் ஃபைனலாக சொல்லித்தரேன். டைம் இருந்தால் எல்லாரும் இப்படி கை நீட்டிக்கலாம். எவ்ரிபடி எல்லாருமே நான் சொல்கிறது அப்படியே சொல்லுங்க. லாலலா லாலலா.
சூப்பர். ஆஹா ஆஹா. அப்புறம் ஒரு வடிவேல் டைலாக். லொஜெக் மொஜெக் மொஜெக். கையை நீட்டிக்கோங்க, தம்ஸ் டவுன். கையை கிராஸ் பண்ணிக்கணும். கையை கொஞ்சம் மேலே தூக்கிக்கலாம், கொஞ்சம் மேலே தூக்கிக்கணும், கீழே கட்டாமல் இருக்கணும். ஓகே, க்ளோஸ். விரல ஆட்டுங்க அண்ட் டர்ன் பண்ணுங்க. நான் விரலாட்டம் இல்லை, விரல ஒட்டு ஆட்டுறேன். எஸ், சூப்பர். அண்ணா எனக்கு வேற ஏதாவது வந்துட போது வாங்க. என்ன போறதுன்னா அவர் தான் இப்போ ரேண்டமாக கார்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள். இப்போ மெட்ராஸ் காரன் மூவியோட நான் ஃப்ரேம் கொண்டு வந்திருக்கேன். இங்கே வாங்க மிஸ்டர் மோகன். ஓகே, இங்கே வந்து நிற்கோங்க. தெரியுதுங்களா ஃப்ரேம்? ஸோ இதை வச்சு தான். ஓகே, தேங்க்யூ சார். கார்டெலாம் கீழே போட்டீங்க. இது எல்லாருமே வேறு பொசிஷனில் தான் இருக்குது. ஏதாவது சேமாக இருக்கா? இல்லை. நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு ரேண்டமாக ஒரு கார்டு எடுங்க. பிக்கப் எது வேணாலும் எடுக்கலாம். யுவர் விஷ். எடுங்க, டேக் இட். எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் காமிச்சிருங்க. ஷோட் எவ்ரிவன். ஐ எம் நாட் சி எனிதிங். எல்லாருமே பார்த்துக்கலாம். அதை கேமரா காமிச்சிருங்க. இந்த சைடு ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே காமிச்சிடலாம். ஓகேவா? நான் பார்க்கல. ஓகேவா? ஓகே, நான் எதுவுமே பார்க்கல. ஐ எம் ஹானஸ்ட் மியூசிஷியன். இங்கே வந்துருக்கு சார். உள்ளே வச்சிடலாம். எங்கே வேணாலும் வச்சிடலாம். எனிவேர். ஓகே, கீப் ஷஃபிள். ஓகே, கீப் ஷஃபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த கார்டு எங்கே இருக்குன்னு ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன கார்டு எடுத்துருப்பீங்கன்னா ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. அவர் என்ன கார்டு வாங்கிட்டு போயிட்டாரா? இல்லை. ஓகே. இல்லை. ஓகே சார், பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ தெரியுதுல்ல? ஸோ இதான் இன்னைக்கு சாங்கோட போஸ்டர். கரெக்டுங்களா? இப்போ உங்களோட கார்டு இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இடத்துல. எஸ், வாட்ச் திஸ். ரெடி? நான் ஸ்லோவாக இதில் அப்படியே போடுறேன். யுவர் கார்டு இஸ் ரைசிங். இட்ஸ் 5 of hearts. எஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இந்த ப்ரெசென்ட் வந்து உங்களுக்கு தான். இதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. அவருக்கு நல்ல ஒரு கைத்தறல் கொடுத்துடலாம். தேங்க்யூ. இதை அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க. நீங்கள் இங்கேயே நிற்கலாம். நீங்கள் இங்கேயே இருக்கலாம். உங்கள் 2 கை நீட்டுங்க. ஷோர், போத் ஹேண்ட். கைக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கு. ஓகே. அண்ட் உங்கள் 2 கை. இல்லை, இவரெலாம் அதுக்கு சார் ஒரு சூப்பரான மேஜிக் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து எனக்கு சூப்பராக சொல்லுங்கள். இல்லை அவங்கள கூப்பிடல. அவங்களுக்கு டேரக்டர் கூப்பிடுவோம். டேரக்டர் ப்ளீஸ் கமான் சார். வாங்க. அவருக்கு நல்லா ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். கைத்தட்டலை கொடுக்குமாறு அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்போம். சார் நீங்கள் இங்கே நின்றுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு கீ கொடுத்துட்றேன். ஓகே, நான் முன்னாடியே வந்து ஒரு கீ கொடுத்துட்றேன். தெரியுதுங்களா? கீ இந்த கையில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இங்கே பக்கத்தில் வாங்க. இங்கே வாங்க. அப்படியே. எஸ். அண்ட் ஐ ஹாவ் அ காயின். செக் பண்ணி பாருங்க. ஷோட் எவ்ரிவன். எல்லாத்தையும் காட்டுங்க. கேமரா எல்லாம் காமிச்சிடலாம். இல்லை பரவாயில்ல, ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் நீட்டிக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் அந்த கை கொடுங்க. ஓகே, கை வச்சு மேலே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே இப்படி சார் மாதிரி. ஏன் இந்த காயின் தெரியுதுல்ல? என் கை வந்து ஓட்ட கை. ஐ ஹாவ் ஸ்மால் ஹோல் இன் மை லெஃப்ட் ஹேண்ட். எப்படின்னா காயின் இங்கே வச்சோன்னா இப்படி மேலே வந்துடும். எஸ், சம்டைம்ஸ் இங்கே வச்சா இங்கே வரும். ஏன்னா ஃபுல் கையுமே எனக்கு வந்து டாக்டர் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காரு. இங்கே இங்கே வந்துடும், இங்கே இருக்காது. சம்டைம்ஸ் அப்படியே இருக்கு. நீங்கள் டோன்ட் மூவ். இப்போ உங்களை வந்து ஹியூமன் கால்குலேட்டர் நீங்கள் டோன்ட் மூவ்னு சொன்னாங்க. ஏன் டேரக்டர்? ஓகே, அப்படியே இருக்கா? டோன்ட் மூவ்னா இருக்கீங்களே. ஓகே சார், பிடிச்சிக்கோ. இப்போ நீங்கள் வந்து 6 மணிக்கு மேலே ஆட்டோ ஹியூமன் ஏடிஎம் மிஷின். இந்த காயினை எடுத்து உங்கள்கிட்ட தான் டெபாசிட் பண்ணுறோம். டெபாசிட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்ட் போடுறோம். ஃபேஸ் டைட் டிங் பாஸ்வேர்ட் போட்டு டடக். எஸ், சூப்பர், வெரி குட். இப்போ உங்களுக்கு அது மாதிரி பண்ண போகிறது கிடையாது. இந்த காயினை தெரியுதுல்ல? உங்கள் கையை டச் பண்ணாமலே தூக்கி போட்டோன்னா போதும். டைம் இஸ் மணி. ஸோ அவர் வாட்ச் கடியில் இருக்கும். லுக் அட் வாட்ச். கையை திருப்புங்க. லுக் அட் வாட்ச். அதை எடுத்து எல்லாத்தையும் காட்டுங்க. வெயிட் இல்லை, இங்கே கொடுங்க. ஓகே, இப்போ சார் ஒன் மோர் டைம் கை நினைக்கும். நீங்கள் வந்து சரியாக பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அதனால் வந்து கையை அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க. லுக் அட் மை ரைட் ஹேண்ட், லுக் அட் மை லெஃப்ட் ஹேண்ட். டிஸ்அப்பியர். எங்கன்னா உங்கள் ஷோல்டரில் இருக்கும். லுக் அட் ஷோல்டர். எஸ். எகைன் பண்ணுவோம். டைட்டாக முடிக்கோங்க. அந்த கை முடிக்கோங்க. ஓகே, அங்கே பண்ண நீங்கள் அந்த மேஜிக் பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ். இந்த காயின் இங்கே நீங்கள் ஜம்ப் ஆக போகுது. ஜம்ப்னு சொல்லுங்கள். உடனே இங்கே ஜம்ப் சொல்லுங்கள். ஜம்ப், அவ்வளோதான். ஜம்ப் ஆகிடுச்சு. தெரியுதுங்களா? தெரியுது. ஓகே, 1 2 3 ஜம்ப்னா அவ்வளோதான். இந்த காயின் இங்கே ஜம்ப் ஆகிடுச்சு. 10க்குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கள். 10க்குள்ளே சொல்லுங்கள். 9. ஓகே, கையை ஓப்பன் பண்ணுங்கள்.
ஓப்பன் பண்ண இந்த காயின் ஜம்ப் ஆகி உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் லுக் அட் ரைட் ஹேண்ட். நோ நோ நோ, இவரோட இந்த ஷோல்டருக்கு போயிருக்கும். இந்த ஷோல்டரை செக் பண்ணி பாருங்க. எனிதிங் சேஞ்ச் நல்லா. ரெண்டு கையும் பின்னாடி கொண்டு போங்க. காயின் ஏதோ ஒரு கையில் வச்சுக்கோங்க. சார் வெயிட் அ செகண்ட். அண்ட் ஐ ஹேவ் அ பேக். ஓகே, பின்னாடி கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு காயில். ஸோ பேக் வித் பாக்ஸ் வச்சுக்கோ. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு சம்திங், ஒரு கிஃப்ட் பின்னாடி கையில் ஏதோ ஒரு கையில் வச்சுக்கோ. வச்சுட்டு எனக்கு எந்த கைன்னு சொல்ல வேணாம், முன்னாடி கொண்டு வாங்க. எந்த கையில் இருக்கு கெஸ் பண்ணுறேன். இதுவா? ஓப்பன். எஸ், கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. எகெயின் பண்ணுறேன். திரும்பி அதை வாட்ச் கட்டிட்டு இருக்கு பாருங்க. என்னாச்சு? வாட்ச் காணும். எங்கே வாட்ச்? ஓ, அங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குல்ல. ஏன் ஓப்பன் பண்ணு, ஓப்பன். அரே பாப்ரே, வேற மாதிரி ஆளாறீங்க. ஓப்பன் இட். நான் டச் பண்ணல. ஓப்பன் இட். ஒன்றை கூட்ட அந்த ஏரியா கூட ஃபுல் வாட்சி அடிச்சிடலாம் போடுறது. வாட்ச், மோதிரம் எல்லாத்தையும் அடிச்சிடலாம். சூப்பர். ஐயோ. ஓ மை காட். வாட்சா? எஸ், இட்ஸ் ஆர்டினரி பாக்ஸ். ஓ மை காட். ஐயா, எங்க வீட்டு பக்கத்துல வந்தீங்கன்னா ஒரு 10 வாட்ச் அடிக்கணும். இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா இப்போ இவரை மைண்ட் ரீடிங் பண்ணுற பாருங்க. லுக் அட் தட் சார், லுக் அட் மை ஐஸ். இந்த மூவியை பற்றி எனக்கு எதாவது தெரியுமா? எனக்கு சார் நீங்கள் எதாவது சொன்னீங்களா? இந்த மூவியை பற்றி நான் கேஸ் பண்ணுற பாருங்க. லுக் அட் மை ஐஸ். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் பர்சனலாக நடந்த விஷயம். நீங்கள் வண்டியில் போய் யாரையும் இடிச்சிங்களா? ஏன் இதுக்கு மேலே சொல்ல வெயிட் ஓகே, அவர் எதுவும் சொல்லலை சத்தியமாக அவர் எதுவும் சொல்லலை. அண்டு இப்போ எனக்கு வந்து நீங்கள் 2 பேரும் அப்படியே ஸ்டேஜுக்கு வரலாம். சார் தேங்க்யூ வெரி மச். சாருக்கு நல்லா ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். சதீஷ் சார் நீங்களும் ஸ்டேஜுக்கு வாங்க. இல்லை நீங்களும் இருக்கலாம். ஃபைனலாக ஒரே ஒரு மேஜிக், ஃபைனல் மேஜிக். ஓகே, ஃபைனலாக இதோட முடிச்சிடலாம். ஏன்னா இவங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்தது. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட மைக் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் கையில் வச்சுக்கலாம். இதை மேஜிக்கோட முடிச்சிடலாம். என்கிட்ட ஒரு 5 என்வலப்ஸ் இருக்குது, தெரியுதுங்களா? 1 2 3 4 5. இந்த 5 என்வலப்ஸில் ஒரே ஒரு என்வலப்பில் மட்டும் 1000 rupees வச்சுருக்கேன். லக்கி ட்ரா. அதில் எந்த நம்பரை நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்களோ அதை நான் கொடுத்துட்றேன். அதில் வந்து 1000 rupees இருக்கான்னு மட்டும் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ரெடியா? ஸோ எல்லாருமே உங்களோட அந்த நம்பர் திங்க் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன நம்பர் வேணும்? பரவாயில்ல, அதை மாற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் திங்க் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை சொல்ல வேணாம், ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணிக்கோங்க. திங்க் பண்ணிங்களா? எல்லாம் திங்க் பண்ணி மைக்கில் தான் சொல்லணும். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஐஸ்வர்யா தானே? ஓகே, மைக்கில் சொல்லுங்கள். உங்கள் நம்பர் என்ன நம்பர்? 5. இல்லை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்களா? 3. ஓகே, என்ன பிரதர்? சரி, பரவாயில்ல இருக்கட்டும். ஸோ இவங்க என்ன நம்பர் சொன்னாங்க? 3 வச்சுக்கோங்க, கையில் வச்சுக்கோங்க. மைக்கை சார் கொடுத்துருங்க. உங்களோட நம்பர்? இல்லை உங்களோட நம்பரா? 2. இல்லை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்களா? 2 தானே? இல்லை ஆர் யூ சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட்? No, it's okay, 2. It's okay, 2. It's okay for you, okay? And that's 2. That, let's go. Sadish sir, நீங்கள் 5. இல்லை சேஞ்ச் பண்ண விரும்புறீங்களா? No, it's 5. Okay. And sir, மேடம் நீங்கள் வெயிட் ஓப்பன் பண்ணுவோம். நம்பர் 1. ஓகே, இப்போ என்னென்ன நம்பர்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க? 1 5 and sir நீங்கள் 2, நீங்கள் 3. அப்போ ஒரே நம்பர் மட்டும் டிசைட்ஸ். என்ன நம்பர்? நம்பர் 4. ஸோ இந்த நம்பர் 4ல் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மட்டும் 1000 rupees இருக்கும். யா, வெயிட் இன்னும் முடியல. வெயிட் இன்னும் முடியல. ஆனால் நீங்கள் இந்த என்வலப்பை தான் எடுப்பீங்கன்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். நீங்கள் எல்லாருமே இந்த என்வலப்பை தான் எடுப்பீங்கன்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட என்வலப் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் யாரும் ஓப்பன் பண்ண வேணாம். ஓப்பன் பண்ணி அதை படிங்க. This will be chosen by a lady wearing brown costume. Brown costume. Lady wearing brown costume. Okay, next. We are not lady, we are a girl. A girl. Oh, beautiful girl. Oh my God. சரிங்க. Oh. What happened? This will be chosen by a guy wearing a monkey cap with facial hair.
சத்தமா சொல்லுங்க. This will be chosen by guy wearing monkey cap with facial hair. With facial hair. Oh, monkey cap with facial hair. Oh, what happened, sir? Wait, open பண்ணாதீங்க. சொல்லுங்க, படிங்க. This will be chosen by a great dancer. Great dancer. Oh, my God. And then final. What's your name, madam? உங்க பேர் என்ன? Niharika. Take it. This will be chosen by a girl named Niharika Konidala. What? நல்லா படிங்க, புரியாதா உங்களுக்கு? This will be chosen by a girl called Niharika. அவங்களோட நேமே அதில் போட்டிருக்கு. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Sorry, lady நடிட்டேன். Okay, thank you. மெனக்கெட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது. விஷுவல் பார்க்கும்போது தெரியுது. Few words about மெட்ராஸ் காரன் and as well as இந்த டான்ஸை பற்றி கொஞ்சம் சார். Yes, of course. The stage is yours, master. தேங்க்ஸ். இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அப்புறம் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் நான் கலந்துக்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்னோடய வேலை எப்போவுமே கேமரா பின்னாடியே என்னோடய வேலை முடிஞ்சிடும். அப்புறமா அப்படியே இந்த பாட் ரிலீஸ் ஆகும், அதை நான் ஷேர் பண்ணுவேன், அதோட முடிஞ்சிடும். பட் வெரி ஹாப்பி ஃபார் மெட்ராஸ் காரன் டீம். என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னை இந்த மாதிரி கூப்பிட்டுருக்காங்க கொரியோகிராஃபராக. அதுக்கப்புறமா இங்கே தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறமா ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர் வந்து என்னை நல்லா பாராட்டினார். இந்த யூடியூப்பில் போடுறவங்க கரெக்ட் செலவை இழுத்து விட்டுட்டாருன்னு போட்டுறாதீங்க. அவர் ஆக்சுவலாக என்னை நல்லா பாராட்டினார். அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இதை தப்பாக புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. அவர் ரொம்ப பயங்கரமாக சொன்னார் என்னை பற்றி. ஆக்சுவலாக அதான் உண்மை. நீங்கள் அதை எப்பா இவர் செலவிழ்த்து விட்டுருவார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி என் சோழியை முடிச்சிடாதீங்க. அப்புறம் இந்த சாங்கை ஃபஸ்ட்டு கேட்கும்போது ரொம்ப ஐகானிக் ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த சாங்கு கேட்காம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ப்ளஸ் இந்த சாங் ரிலீஸ் ஆகும்போது ப்ரொடியூசர் சார் வந்துட்டு ஸ்கூலில் இருந்துட்டுன்னு சொன்னார். அப்போ நான் காலேஜில் இருந்தேன். ஸோ இந்த பாட்டெலாம் டான்ஸ் ஆடி தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம். பட் ஆனால் மாதவன் மாதிரி இருந்தால் தான் வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது ஒரு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி. பட் இதை வந்து இந்த ஒரு சாங்கை எடுத்து ரீமிக்ஸ் பண்ணி இதை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது இவங்க என்ன மாதிரி ஐடியாலஜியில் இருக்காங்க அப்படின்னு ப்ளஸ் எனக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான 2 ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அதில். ஒன்று வந்து ஷேனுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேர்ள் ஃபேன்ஸ் இருக்குமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாய் ஃபேன்ஸும் இருக்கும். அதில் நானும் ஒருத்தன். அண்டு எப்போவுமே எனக்கு ஷேனோட ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அஸ் அ பர்ஃபார்மராக எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, எப்படி ஒருத்தர் நடிக்கிறான் அப்படின்லாம் நினச்சி பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக சும்மாவே நம்ம நினைப்போம், ஏதாவது ஒரு பாட்டெல்லாம் பண்ணும்போது ரேண்டமாக நான் திங்க் பண்ணுவேன், இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டருக்கு இப்படி பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டருக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுவேன். பட் எனக்கு இந்த பாட்டில் ஷேன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணுறது கரெக்டாக போய் சேரும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாலஜி வந்தது. ப்ளஸ் அண்ட் ஐ ஹாவ் அன் அதர் பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் நிஹாரிகா எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஹீரோயின் அவங்க, நான் ஒரு டெக்னீஷியன் கிடையாது. மோர் பிகாஸ் எனக்கு எங்களோட பிரதர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக எனக்கு. ஸோ நான் அப்போதுலேருந்தே அவங்க நிறைய தடவை நான் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு இவங்களுக்கு இந்த பாட்டு வருது. ஸோ என்னோட ரொம்ப பெஸ்ட் 2 பீப்புள் இந்த பாட்டில் இருக்காங்க. நான் நல்லா இதில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தாட் மட்டும்தான் மனசில் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா இந்த பாட்டு அலைப்பாய்தில் வந்துட்டு ஒரு அன்ஃபினிஷ்டு ஒரு வீட்டில் வரும். ஸோ இப்போ இதை ரீமிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணலாம். ப்ளஸ் இட்ஸ் ஒரு ட்ரீம் சாங்னால இப்படி ஒரு ஹால், இப்படி ஒரு கிச்சன், இப்படி ஒரு பெட்ரூம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணோம். நல்லா இருக்குன்னு சொன்னது டைரக்டரும் கேமராமேனும் தான். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக பைசானதுக்கு காரணம் அவங்க 2 பேரும் தான், நான் மட்டும் கிடையாது ஆக்சுவலாக. ப்ளஸ் இந்த ஐடியாவை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பிரசன்னாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால். எனக்கு பிரசன்னா நான் நிறையா படங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது தினேஷ் கூட நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பிரசன்னா ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். அவன் ஒரு பியூட்டிஃபுல் டேலண்ட் ஆக்சுவலாக. நான் சும்மா இப்படி பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் பிரசன்னா ரொம்ப அழகாக அதை எடுத்து கொடுத்துட்டான். எனக்கு இருக்கிற ஐடியாவை விட ரொம்ப பெட்டரான ஒரு ஃப்ரேம்ஸ், பெட்டரான ஒரு லைட் பண்ணி அழகாக காமிச்சான். ஸோ தேங்க்ஸ் டு பிரசன்னா.
அண்ட் இந்த பாட்டுக்கு என்னெல்லாமோ ஐடியா இருந்திருக்கும், பட் நான் ரொம்ப போட்டு டைரக்டரை போட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக ப்ரெஸ் பண்ணேன். அவர் இந்த ஐடியாவுக்காக ஒத்துக்கிட்டதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி கன்வின்ஸ் ஆனதை பார்த்த உடனே ப்ரொடியூசர் சாருக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஜெகதீஷுக்கு, சரிடா இதை ஒழுங்காக பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி விட்டாரு. ஸோ இப்போ அதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளஸ் இருக்கும்போது எல்லாரோட கமெண்ட்ஸ் யூடியூப்பில் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தேன். பட் ரொம்ப தேங்க்ஸ். 100ல் ஒரு 90 பேர் பாராட்டுறாங்க, 10 பேர் ஓகே தெரிஞ்சுக்கலாம், அவங்க நாங்கள் இல்லை. அண்டு அதுக்கப்புறமா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ப்ரொடியூசர் ஜெகதீஷ் அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா இந்த எல்லா ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ப்ரொடக்ஷனுமே வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கும். அந்த பட்ஜெட் தான் ஒரு டெக்னீஷியன்ஸோட சேலரியை வந்துட்டு நிர்ணயிக்கும். எனக்கு இந்த பாட்டை பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பாட்டை பண்ணியே ஆகணும். பிகாஸ் இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பிருந்தா மாஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, மணிரத்னம் சார், அப்புறம் ஏ ரஹ்மான் சார் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் பார்த்து தான் நான் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு கோரியோகிராஃபர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு ஆள். அவங்களுக்கு நான் ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரிபியூட் எப்படி லைஃப்பில் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த பாட்டு தான், இப்போ நீங்கள் பார்த்த பாட்டு தான். ஏன்னா ஒரு சினிமாவில் கோரியோகிராஃப் பண்ணுறதுக்கு எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் நிறைய பேர் கோரியோகிராஃபர்ஸை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். அதில் பிருந்தா மேம் அவங்களோட பாடல் எனக்கு ஒரு பெரிய என் லைஃப்பில் ஒரு கோரியோகிராஃபியில் ஒரு பெரிய லெசன். நான் நினைக்கிறேன் இந்த லெசனை நான் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கேன். அவங்க இந்த பாட்டை பார்த்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாது, பட் அதுதான். ப்ளஸ் ரொம்ப கிரேட் ப்ரொடியூசர். ஆக்சுவலாக நாங்கள் இந்த போகிற போக்கில் நாங்கள் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரிலாம் சம்பளம் தருவீங்க அப்படிங்கிறது நாங்கள் பேசல. நான் படத்தை பண்ணி முடிச்சாச்சு, பாட்டை முடிச்சாச்சு. டு பி ஃப்ராங்க் நாங்கள் பாட்டை பண்ணதுக்கப்புறமா தான் ஜெகதீஷ் ப்ரோ உங்கள் சேலரி நீங்கள் சொல்லலையே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. பட் ஆனால் அந்த பாட்டு பண்ணுற ரஷ்ஷில் இந்த டீம் இருந்த ஒரு 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 ஜோனில் அப்படியே பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா எனக்கு என்ன சொல்லணும் நம்பரா அப்படின்னு தெரியல. பட் ஃப்ராங்க்லி நான் வந்துட்டு இப்போது ஒரு பெரிய ஸ்டார், பெரிய 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 ஸ்டாரோட படத்துக்கு நான் என்ன கோரியோகிராஃப் பண்ணணும் சம்பளத்தை நான் வாங்க வேணும், அந்த சம்பளத்தை கொடுத்து எனக்கு ஹானர் பண்ணார். ஆக்சுவலாக அது வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னு என்னை என்கரேஜ் பண்ண விதமாகவும் நான் எடுத்துக்கிறேன். பட் இந்த ஒரு டீமை எவ்வளோ இது லைக் பண்ணிருக்காரு, இந்த படத்தை அவர் எவ்வளோ நம்புறாரு அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எனக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாலுமே அதுதான் எனக்கான சேலரி. பட் டு பி ஃப்ராங்க், இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு விஜய் சார், ஒரு அஜித் சார் படத்துக்கு நான் ஒரு கோரியோகிராஃபராக போனேன், எனக்கு என்ன சம்பளம் தருவாங்களோ அதை கொடுத்து இந்த படத்துக்கு எனக்கு ஆனர் பண்ணாங்க. அதுவே பெரிய விஷயம். அவரோட ஹார்ட் இங்கே தெரியுது. இதுக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலி அவங்களோட இந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லாமல் நம்ம ஸ்டேஜ் விட்டு இறங்கினா தப்பாக இருக்கும். ஜேசிசி பிரதர்ஸ் இதை சொல்லாமல் நம்ம கீழே இறங்க முடியாது. பட் சும்மா ஃபன்னாக சொல்கிறது தான். பட் ஏன்னா இவ்வளோ பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரியுது. அண்ட் இவ்வளோ பெரிய பேர் கைத்தட்டதுக்கான ஒரே ரெப்ரசன்டேஷன் ஜெகதீஷ் சார் தான். கண்டிப்பாக அவர் வின் பண்ணுவார், அவர் கூட சேர்ந்து எல்லாருமே வின் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா வள்ளி எப்படியோ இந்த ஒரு பேர் மட்டும் நமக்கு சரியாக வராது. அண்டு டீசர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. என்னோட ரொம்ப பிடிச்ச எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க. ஐஸ்வர்யா இப்போ பார்க்க பயங்கரமாக இருக்காங்க, ஆனால் டீசரில் பார்க்கும்போது ஏதோ நவீன நியூ ஏஜ் சொர்ணாக்கா மாதிரி இருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல, என்ன பண்ணி வச்சுருக்கான்னு தெரியல. ஸோ அதனால் படத்தை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அண்ட் விஷிங் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஜெகதீஷ் ப்ரோக்கு, பிரசன்னா ப்ரோக்கு, எடிட்டர் வசந்த் ப்ரோ பியூட்டிஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டார். நான் ஒரு மாதிரி பாட்டை எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தேன். பட் ரொம்ப அழகாக அவர் டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு. சூப்பர். எல்லாருமே இந்த படத்தில் வின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். மேலும் மேலும் நிறைய ஒரு படம் பண்ணணும், சினிமாவை பயங்கரமாக வாழ வைக்கணும்னு நான் கண்டிப்பாக எல்லா இறைவனையும் வேண்டிக்கிறேன். குட் லக். தேங்க்யூ. Welcome. Thank you so much, and thank you everyone. From a very long time, you guys have been standing and witnessing the show. Thank you so much. This event is for this song, so I want to start talking about this song. In the song, like in my entire life, I think this is the song that I heard the most. My favorite song is not just the song, even the lyrics are my most favorite. They're very, very lovable lyrics, and now that I will get the opportunity to perform on this song again. It feels like a dream come true. So for that, I would like to thank
the first OGs who created this song, Mani sir and A.R. Rahman sir, and for Sarigama for giving us this song. And firstly, I would like to thank Satish Master. Thank you so much for trusting in me. Thank you so much for making me bend backwards and forwards for this song. Thank you so much. And Shane, thanks so much. I'm sorry if it was difficult for you, but I really enjoyed shooting this song for you. And Vasant sir, I genuinely really appreciate the editing of this song because, like he said, the transitions were on point. Ramanala, it was superb. And in the song, even beautiful about that first reason is our producer Jagdish sir. Sir, your heart is so pure. Even pure heart, you deserve to win. There's something little special. I made my first feature film as a producer when I'm 31. You're also making your first feature film when you're 31. I wish you a great, great, great success. I hope you also become one of these big studio production houses in Chennai that I can call my home production, like Aishu said. And Vali sir, in the song just for the entire film, thank you so much for trusting me to play this character and for letting me play this character so beautifully. And that's it. Thank you so much. I hope you all like the song. It's actually first time that I actually ever did a romantic dance number. I'm a little scared as to how people will receive it, but when I'm seeing the comments, the Chennai people and Shane's Malayali fans are very sweet to take the song with their whole heart. Thank you so much. Love you all. See you very soon in the theaters. Your favorite foods எல்லாம் சாப்பிட முடியாது. ஓகே. ஷேப்ல இருக்கணும். ஆமா. அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். எதுனா நான் ரொம்ப பெரிய ஃபுடி. ஆமா. எனக்கு அது பெரிய ப்ராப்ளம். ஆமா. செகண்ட் இந்த மாதிரி சாங்ஸ் வருதுன்னா டான்ஸ் ஆடுமா மேடம்? இந்த மாதிரி சாங் வரும்போது ஃப்ளெக்சிபிளா டான்ஸ் ஆடணும். இதெல்லாம் எதுக்கு? நம்மளுக்கெல்லாம் கால் வந்துட்டு 90 டிகிரி இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் 30 டிகிரியே போவாது. ஆமா. இவங்க என்னன்னா சம்மர் ஸ்டார்ட்ல அவர் கழுத்து மேல அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. வாட் இஸ் இஸ் தட் அந்த டான்ஸ் அது சசி எனக்கு என்ன சதீஷ் மாஸ்டர் இது எப்படி செஞ்சு காமிச்சிருப்பாருன்றது ஒரு யோசனை தான் எனக்கு பயங்கரமா இதா இருக்கு. பயங்கரமா இருந்திருக்கலாம் மாஸ்டர். ஏன்டா அதனா புரியுது. And the third one is putting makeup for 1 hour. 1 hour? I mean full getting ready. ஓகே ஓகே. Makeup மட்டும் இல்ல, makeup, hair, dress எல்லாம் இருக்குல்ல. 1 hour. Okay. அது கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட். அதுதான், அதாவது நாங்க வந்து தியேட்டர்ல அந்த அவ்வளவு நேரம் சேர்ல உட்கார்ந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். Because I am a very outgoing ஹீரோனா ஆவறது நம்ம வந்துட்டு யோசிக்க கூட கூடாது. இல்ல, நம்ம என்ன பண்ணா பாம்பே போனோம், வேற வழியே கிடையாது. ஹீரோயின் ஆகணும்னு யோசிச்சா வேற வழியே கிடையாது. ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா இதை விட்டுலாம். இப்போதைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா மெட்ராஸ்காரன் அப்படின்ன உடனே உங்களுக்கு மெட்ராஸ் அப்படின்னே ஃபர்ஸ்ட் தாட் என்ன? மெட்ராஸ். ஒன் திங், டோன்ட் டெல் ஆர் போத் நேம். MRC நகர். சன் டிவி ஆஃபீஸ். இல்ல, நான் ஆக்சுவலி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன், அது ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்போ வந்து I was staying in MRC நகர். ஓகே. ஓ மேடம், நாங்க அங்க தான் வர்க் பண்றோம். ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க, நாங்க சாப்பாடுலாம் எடுத்துறோம். ஓகே, மூடிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே, சூப்பர். இப்போ வந்து நீங்க நல்ல தமிழ் பேசுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஏதோ மேனேஜ் பண்ணுங்க. ஆமா, மேனேஜ் பண்ணுவீங்க. பட் இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச தமிழ் ஆக்டர்ஸோடைய டயலாக் ஏதாவது நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க? ஒன் டயலாக் ஃபார் அஸ். நான் 1 தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. ஓ, இது போதுமே. ரொமான்டிக்கா மேடம்? ரொமான்ஸ் ஏதாவது? ரொமான்டிக் ஹீரோயினா? நான் 1 தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்னேன். மேடம் இது இப்படி சொன்னா இந்த டயலாக் ரொமான்டிக்கா இல்ல, அவனுக்கும் சொல்லுவீங்க. மேடம் அவனுக்கு சொல்லுங்க, அதான் அவன் ஆசைப்படுறான். ஆஸ்திரேலியா மேடம், ஐ டோன்ட் சீ மேடம், ப்ளீஸ் மேடம். அவனும் பாத்துக்கிட்டு நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. இல்ல வேணாங்க, உங்களை ஸ்பாயில் பண்றான். இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல, நல்லா தானே இருக்கும். சோ ஹாப்பி. ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு பேங்கா ஒரு வேற
மெட்ராஸ்காரன்ல இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு எல்லாமே எங்க நீங்க போனீங்கன்னா இதோ வரேன்டா அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கீங்க. ஸோ நிகாரிகா 2.0 வெல்கம் டு கோலிவுட் பேக். ஸோ ஹாப்பி. இதே மாதிரி ஒரு எனர்ஜியோட எப்போதுமே இருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ்லி டைம். தேங்க்யூ ஸோ மச். டடா பாபாய். Thank you. Good night, guys. Sorry, Shane will talk. ஆமா, குட் நைட் கைஸா. ஓகே Okay, இப்போ அடுத்ததாக ஹீரோயின் என்ட்ரியை வந்துட்டு பார்த்தாச்சு. எஸ். இப்போ இவரு ஹீரோ என்ட்ரி பார்க்கணுமா? ஆமா, உண்மையிலே சொல்ல போனா இவருடைய படங்கள் எல்லாமே தொடர்ந்து சொல்லிட்டே போலாம். கும்பலகி நைட்ஸா இருக்கட்டும், பரவாவா இருக்கட்டும், ஆர்டிஎக்ஸா இருக்கட்டும், இது எல்லா இஷ்கா இருக்கட்டும், பேக் டு பேக் வந்து நம்ம எல்லா தியேட்டர்லையும் சரி, ஓடிடிலையும் சரி, இந்த பேன் இந்தியான்றாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மலையாள படங்களை நம்மளை பார்க்க ஈர்த்த ஒரு நாயகன் ஷேன் நிங்கம் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம். தேங்க்யூ ஜெகதீஷ். இந்த நான் நம்புகிறேன் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அதோட மெயின் ரீசனே சதீஷ் மாஸ்டர் தான். நல்ல ஸ்டெப்ஸ் போட்டேன் மாஸ்டர். பிரசன்னா ப்ரோ சூப்பராக கேப்சர் பண்ணிட்டேன். இங்கே மென்ஷன் பண்ணாத ஒரு நேம் இருக்குது, அது என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான், நந்தகோபன். அவர் தான் இந்த பாட்டு ரீமிக்ஸ் பண்ணது. அவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் இந்த சாங், இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக. நிறையா அந்த பேர் கேட்கும், இனி நிறைய தவணை கேட்கும் அந்த பேர். எல்லாருமே மீன் ரிலீஸ் டேட் இது வரைக்கும் கன்ஃபார்மாக சொல்லலை. எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணோம். முதல் படம் தான் தமிழ், எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தான் நான் நம்புகிறேன். இப்போது தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங், தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி ஒன்ஸ் டைம், தேங்க்யூ மீடியா, தேங்க்யூ ஸோ மச். I mean, we had a very good time. It was so, it was like a weightlifting, but you managed. Thank you so much. Thank you. பிடிச்ச ஒரு தமிழ் படம், அதாவது நீங்க கோலிவுட்னாலே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகக்கூடிய படங்கள், இப்போ நான் உங்க படங்கள்லாம் சொன்னேன்ல வரிசையா பார்ப்போம், அந்த மாதிரி நீங்க வந்து விரும்பி பார்க்கக்கூடிய தமிழ் படங்கள், விரும்பி பார்த்த தமிழ் படங்கள். I think ஒரு 20 times மேடம் பார்த்துருக்கேன் விண்ணை தாண்டி வருவாயா. அது கொஞ்சம் பர்சனல் கனெக்ஷன்ல இருக்கு, அது கூட பர்சனல் கனெக்ஷன். பின்ன வாரணமாயிரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஜெஸி உங்க லைஃப்ல எடுத்திருக்காங்க. சின்ன ஜெஸி இருந்தது, குட்டி ஜெஸி இருந்தது. அது ஸ்கூல் டைம். ஆடுகால ரொம்ப பிடிச்ச படம். நிறைய படங்கள் இருக்கு பிரதர், ஒரு பேரு சொல்றது கஷ்டம். ஓகே. திருச்சித்திரம்பலம் அவ்வளோதான் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு. சரி ஐயா, இப்போ என்னன்னா அதே மாதிரி தான் குட்டி ஜெஸ்ஸி அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கல்ல, நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஈவன் நானும் ஜெஸ்ஸியாக இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆமாம், உங்களை பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த லவ் லெட்டர் மட்டும் அவங்க கிட்ட கொடுத்துரு, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்தது. ஸோ இங்கே இருக்கிற பெண்களுக்கு உங்கள் ஸ்டைலில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரப்போஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ல. ஆமாம், என்கிட்ட ஒரு பொண்ணு வந்து கேட்குது, இந்த பையன் மட்டும் ஏன் ஹவு கியூட் இருக்கு, கேட்கும்போது வெறுப்பானாலும் பட் பரவாயில்ல, உண்மையாதான் சொல்றேன். அவருக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை 2 குழந்தை இருக்கு, இந்த ஏஜ்லயும் அவர் காண்டாக்ட் இருக்காரு. அதை பாத்துக்கோங்க ப்ளீஸ், நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, ஒன் உங்க ஸ்டைல்ல வந்துட்டு லவபிள் ஃபேன்ஸ், லவ் யூ, ஐ லவ் யூ டு. அவ்வளவுதான். சரி, ஆனா இன்னொரு டாஸ்க், மெயினான டாஸ்க். ஆமா, மெட்ராஸ் கார் அப்படின்றதுனால இப்ப இந்த இதுல வந்து காதல் சருகுட சாங் வேற இருக்கு. அதனால இந்த அலைப்பாய்தையில ஒரு ஃபேமஸான டைலாக் இருக்கு. ஏ சக்தி, நீ அக்காருக்கு நினைக்கல, உன்னை லவ் பண்ண, ஆனா நீ சோக்கா இருக்குன்னு நான் நினைக்கல. அந்த மாதிரி சோக்கு நீ வந்து சோக்கா இருக்குன்னு நினைக்கிற. உன்னை வந்து டாவ் அடிக்கணும்னு எனக்கு தோணவே இல்லை. உன்னை உன்னை வந்து டாவ் அடிக்கணும்னு தோணலே இல்லை. ஆனா இதெல்லாம் எனக்கு நடந்துருமோன்னு மெர்சலா இருக்குதுப்பா. இதெல்லாம் எனக்கு நடந்துருமோன்னு மெர்சலா இருக்குது. எனக்கு நடந்துருமோன்னு மெர்சலா இருக்குது. இதெல்லாம் எனக்கு நடந்துருமோன்னு மெர்சலா இருக்குதுப்பா. இதெல்லாம் நடந்துருமோன்னு மெர்சலா இருக்குனப்பா. சரி சொல்லுங்க பாபு. என்னடா அங்க கையாமையான்னு பேசினே இருக்கீங்க? புள்ள என்னாலும் எவ்வளவு அழகா நம்ம ஊர் பாஷை பேசுது. ப்ரோ நான் முன்னையா பண்ணுறீங்க. ஜோரா கை தட்டுங்க. ப்ரோ மை மதர் டங் இஸ் மலையாளம். இல்ல நோ
ஞானும் குறைச்சு மலையாளம் சம்சாரிக்கும். அதே மாதிரி தான் நீங்களும் பேசுங்க. நானா அங்க கையாமையான்னு கூவினே அடிக்கிறீங்க. என்ன ஐயா கையாமையா கூவிட்டு இருக்கேன். ஏம்மா இந்தா இங்க வந்து குந்து, இங்க வந்து குந்து, இங்க வந்து குந்து 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 சிட்டிங் குந்து மீன்ஸ் இப்படி உட்கார்றதா குந்து. இங்க வந்து குந்து. ஓகே சூப்பர். ஸ்டைல் இன்னும் இழுத்து சொல்லுங்க. இங்க வந்து குந்துமா, இங்க வந்து குந்துமா. ஐயோ அம்மம்மா அப்பப்பா. இது மட்ராஸா? ஆமா மட்ராஸா? இதுதான் மெட்ராஸ். தெரியல, வாலி தான் சொல்லி கொடுத்தேன். இல்ல வாலி சொல்லி கொடுத்த மட்ராஸ் இது இல்ல. இல்ல சூப்பர். உண்மையிலேயே such a sportive gem you are and you have a very big opening here. நிறைய லவபிள் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இங்க. சோ தொடர்ந்து இப்ப கேட் ஓபன் ஆயிடுச்சு. நிறைய படங்கள் நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கறது ஆசை. Thank you so much. Love you so much.